ассалому алайкум биёндагони гиромӣ мухлисони футбол. мавсими бузурги футбол дар ҷумҳурии тоҷикистон оғоз мешавад ва дастаи мунтахаби тоҷикистон бори аввал дар соли 2025 дар ин варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ ки ҳоло мо истодаем бозии дӯстона ва таҷрибавии худро бо дастаи мунтахаби беларус баргузор менамояд. ин пеш аз ҳама пеш аз наврӯзи навбаҳорон аст ки пагоҳ мо онро ҷашн мегирем. пеш аз ҳамаи шумо биёндагони азизамонро бо ин иди миллии тоҷикӣ наврӯзи навбаҳорон ки байналмилалӣ шудааст табрику муборакбод мегӯем. ин барномаи то бозӣ аст ё пеш аз бозӣ аст ки мо инҷо бо муҳаммадҷон ҳабибуллоев истодаем. яке аз коршиносони шинохтаи ватанӣ ва ҳам футболҳои осиёро хеле хуб медонанд ва инҷо мо омадем ки имрӯз дар бораи ин бозӣ ба шумо ҳарф занем. пеш аз ҳама хуш омадед ба барномаи мо. ин як бозие ҳаст ки бозии ниҳоят муҳим, чунки мо бо дастаи аврупоӣ бозӣ мекунем. хеле кам шудааст ки дастаи мунтахаби тоҷикистон бо дастаҳои аврупо бозӣ кунад. мо бо дастаи мунтахаби русия дар ҳамин ҷо бозӣ карда будем ва акнун бо беларус бозӣ мекунем. пеш аз ҳама мехостам ки шуморо бифаҳмам ки шумо бо ақидаи ман розӣ ҳастед, яъне бо дастаи аврупоӣ бозӣ мекунем ва чӣ гуна ин бозӣ хоҳад буд? саломат бошед акалоди. албатта дуруст, мо имрӯз ки хатии дастаи беларус бозӣ мекунем. ин футболи аврупоро муаррифӣ мекунад ва мо имрӯз на фақат бозии тоҷикистонро тамошо мекунем, тоҷикистон осиёро имрӯз муаррифӣ мекунад. барои ҳамин фикр мекунам як бозӣ хеле хуб мешавад ва мухлисои омадаам як футболи нағз тамошо мекунанд. мо бисёр ҳарф мезанем. ҳоло ман расонаҳои иҷтимоиро хондам, мегӯянд ки дар баробари ин дастаи пурқуввати беларус мо чӣ гуна бозӣ карда метавонем. яъне мисли он ки россияро мо ҳамин хел мафтун кардиму бо ҳисоби сифр бар сифр бозӣ кардем ё ки чизи дигар. ҳама вақт дар майдони худ соҳиби майдон бояд як бозии хуб ишон диҳад. чӣ хел набошад агар дастаи аврупо ҳам бошад беларус, умуман бо дастаи беларус ё ки дастаҳои бигем молдова, қазоқистон дастаи мо метавонад як бозии хуб ишон диҳад. хуб, пеш аз ҳама бояд гуфт ки дӯстони гиромӣ дастаи мунтахаби тоҷикистон аллакай фурсати зиёд аст ки бозӣ накардааст ва ин футболбозони мо ки ҳоло оҳиста оҳиста вориди майдон хоҳанд шуд ва ин ҷо ҳоло дастаи беларус аллакай омодагиро шурӯъ кардааст. аз моҳи ноябр ин тараф дастаи мунтахаби тоҷикистон натавонист ки ҷамъ шавад. натавонист не, ҳатто имконият ҳам набуд ва ҳам зарурат ҳам надошт ки инҷо ҷамъ шавем, зеро бозиҳои асосии мо ин бозиҳо чун бозиҳои омодагӣ ба ҷоми осиё 2027 ки финали он дар арабистони саудӣ баргузор мегардад барои ҳамун аст ва аз ҳамин хотир мо бозии охирини худро бо дастаи мунтахаби афғонистон гузаронида будем ва ин моҳи ноябр буд ва мо бо ҳисоби 3-1 ғалаба кардем. ҳамин таъсиргузорӣ то кадом дараҷа, масалан 4 моҳ бозӣ накарданду бачаҳо нав ҷамъ омадан, чун оғози мавсими футбол дар ҳама ҷо аст. дуруст, албатта фикр мекунам ки ҳоло чӣ хел ки аз бозиҳои чемпионати тоҷикистон дидем бисёр бозигарон албатта хуб тайёр нестанд ба мавсими имсола, лекин вақте ки мо як 10 сол пеш бо дастаи беларус бозӣ карда будем, бо ҳисоби калон мағлуб шуда будем ва имрӯз рӯзи расидааст ки пеш аз омадани ҳамин иди наврӯз бояд футболбозони мо барои мо як тӯҳфа ба мардуми мо, ба мухлисони мо як тӯҳфаи баҳорӣ имрӯз пешкаш кунанд. яъне наврӯзи навбаҳорон ба мо имрӯз бояд кӯмак кунад. бале, албатта. бале дӯстони гиромӣ, дар ҳақиқат ҳамин гуна ҳам ҳаст. ҳоло дастаи мунтахаби тоҷикистон оҳиста оҳиста вориди бале инҳо ҳастанд, ин қаҳрамонҳои мо ки соли гузашта осиёро афзун карданд бо бозии зебоашон ва бо ин бозиашон ба вохӯриҳои 4-1 ҳам баромаданд. имрӯз бо кадом дастае ки набошад мо гӯем ки агар вохӯрии дӯстона бозӣ карданӣ ҳастем розӣ мешаванд, яъне аз аврупо ҳастанд, аз куҷои ҷаҳон набошанд, дуруст? бале, албатта бозиҳои рафиқона аз бозиҳои асосии вай фарқияти калон дорад ва умуман имрӯз бозигароне ки ба майдон мебироянд ва чӣ хеле ки мо дида истодаем ба майдонам баромаданд, бозигароне ҳастанд ки дар бозиҳои осиё хеле бозии хуб ишон доданд. умуман натиҷае ки дар ҷоми осиё ишон доданд яке аз беҳтарин натиҷаҳо буд. дӯстони гиромӣ, дастаи мунтахаби беларус ҳам то ҳанӯз ба бозиҳои аврупоӣ ба бозиҳои ниҳоӣ рӯхат нагирифтааст ва дар ҷоми ҷаҳон ҳам дар бозиҳои интихобиаш ҳам натиҷааш назаррас нест ва ин даста пеш аз он ки ба тоҷикистон ояд бо дастаи булғория як бозӣ анҷом дод бо ҳисоби 1-1 ба поён расид ва бозии дуввумашро аз Ирландии Шимолӣ бо ҳисоби 2-0 бохт
و به اینجا آمد و مربیشون هم الکی نو شد. مربی که در حقیقت میتواند مربی اسپانی اینجا خود را نشان دهد. بله این بازی اولین ایوای می باشد. فکر میکنم هر مربی که بعد که تعیین می شود میخواهد که یک نتیجه خوبی شون دهد. دوستان گرامی، کارلوس آلوس فریر است سرمربی دسته منتخب اسپانیا و امروز در بازی‌هایی که پیشتر صحبت‌هایی که پیشتر در این ورزشگاه بودند گفت کمی هم ورزشگاهی که ما در صنعی بازی نکردیم برای ما شاید دشواری آورد، اما ما مطمئن هستیم که از شماره خیلی زیادی فوتبال بازان اون نفرانی آوردیم که میتوانند باری اول در هیئت دسته بلاروس به میدان آیند و اینجا در مقابل تاجیکستان بازی کنند. یعنی آنها هم میخواهند که با بازی‌های انتخابی جام جهان 2026 که محض دسته بلاروس در اون بازی خواهد کرد آنها هم اشتراک کنند. همین گونه است؟ بله البته و عموما هیئتی آورده است. در هیئت دسته بسیار بازیگرانی که باری اول به دسته بلاروس هم دعوت شدند، لیکن فکر میکنم مربی اسپانی امروز میخواهد که یک او بازی که اسپانسا بازی میکنند همون سمتی که کار کرده ایستاده است یک بازی کاری خود را نشان دهد که در کدام سمت کار کرده ایستاده است. خب بیاید یک لحظه به هیئت دسته ها میگذاریم، چون که هیئت دسته ها هم شما دارید. امروز مربی دستمون گیل شکلادزه اون هیئت رو انتخاب کرده است که محض در بازی های جام آسیا خیلی مهارت عالی نشان داد. شما درباره این هیئت چی میگید؟ خیلی که ما گفته گذاشتم، البته بغیر از دروازه‌بان که در جام آسیا اشتراک نکرد الک باکلو و تمامی بازیگرانی که امروز به هیئت اساسی میبرایند همه بازیگران در بازی جام آسیا اشتراک کردن و خیلی تجربه کلان هم دارند. و باز همین رو گفتنی هم که دو بازیگری که سال 2014 در بازی رفیقانه که وقتی که محسن محمدی و سرمربی دسته تاجیکستان بود و اخری در بلاروس گذاشته بود، اختم نظرов و امیربک جورابویف هم در این بازی اشتراک کرده بودند و امروز هم در هیئت اساسی هر اینها اشتراک میکنند. ولی دوستان گرامی، از آن بازی که با حساب 6-1 به پایان رسید و یک توپ را همگی فتولوف به ثمر رسانید، یاد کردن ضرورت ندارد، زیرا اون دسته که اون وقت بود آنها نتوانسته بودند که با محسن محمدیف و بعدا با دیگر سرمربی ها و جام آسیا رخصت بگیرند. اما ما خیلی خوب در یاد داریم که پیتر شگرد اینجا بسیار یک قدمی استوار گذاشت و ما توانستیم با جام آسیا رویم و حالا هم این گله شکلات میگه که ما با همین دسته میتونیم با جام آسیا رویم. شما چی فکر میکنید؟ و خیلی که من امروز هیئت دسته رو میبینم، ما با یک بازیگری که در خط هجوم اشتراک میکنه سمیف است. بله. و البته ایروی که هیئت دسته معلوم است، ما فکر میکنم که ما 4-5-1 با سیستم 4-5-1 بازی میکنم، خیلی نباشد. فکر میکنم که حریف پرقوت است، کمتر مربی ما از خط دفاع سر میکند بازی رو. بله شما درست گفتید. شهرام سمیف مثلا از دسته اندیجان که در لیگ برتری در لیگ 2 چمپیونای آسیا شاید بازی میکند با خورزم گذشت، ولی حالا من میبینم که شهرام سمیف اونجا هم همگی چند دوره چمپیونات لیگ برتری ازبکستان گذشت، اونقدر در میدان نیستند. درباره اون که فوتبال بازانی هیئت اساسی دسته ما در هیئت اساسی یعنی از اول دقیقه‌های اول به میدان آمدند، بغیر از احسان پنجشنبه با همچنین زهیر جرابویف، این چنین در اینجا گفتم که وحدت حمانوف هم 11 بازی در اونجا که شرکت ورزید اشتراک میکرد. این نگرانی کننده نیست؟ البته وقتی که تجربه بازی کم است، البته یک چی خود رو میرساند، لیکن امروز فکر میکنم کدام بازیگری که نباشد به هیئت اساسی دسته تاجیکستان میبراید میخواهد که یک بازی خوب ایشان دهند. خوب در بازی امروزه یعنی شما گفتن نیست که خطی هجومی ما با یک نفر این حالتی یعنی از محافظت به هجوم گذاشتن است، این یعنی همین طرحی بازی رو پیش میکند؟ بله چقدر که میبینیم که ما در روی هیئت دسته که بر اومد یک شهرام سمیف است در خط هجوم، فکر میکنم که قسمی اول بازی یا که تا یک 20-30 دقیقه ما خط دفاع سر میکنیم، برای اینکه چقدر که شما گفته گذاشتید هیئت دسته بلاروس هم خیلی تغییر یافت، مربی هم
عوض شد. برای همین البته خوب است اولی بازی کمتر احتیاط سر کردن. حالا بچه‌ها رو نشون میدین دوستان گرامی شما رو ببینید امادانی کمالوف رو امروز یکی از بازیگران ستاره دسته گلگهر ایران است. او در اینجا حالا تحت رقم 13 بازی میکنه چون که ما برای با همدیگر تماس داشتن باید گویم اینجا در حقیقت او حالا منظور شما با در همین حالتی که هست امادانی کمالوف جای خود رو یافت بسیار بازی خوب هم میکند یک گل هم زد ما از او امیدی کلان داریم و در حقیقت با یگون با بسیار صورت بلند هم دارد در بازی هایی که لیگ برتر ایران میگذرد او همیشه در میدان است. بله خیلی که ما هم بازی کمالوف نگاه میکنیم قریب که بهترین بازیگر است در حیات دسته همه وقت در حیات دسته در حیات اساسی میبراید به میدان. زهیر جورابویف و احسان پنجشنبه در یک کلوب هستند. این تا کدام درجه به آنها میتواند کمک کند در بازیشان؟ عموما وقتی که در یک دسته در یک بازی میکنن یا که امروز در دسته بسیار بازیگران از دسته استقلال هم بازی میکنن یا دیگر فهمی خیلی خوب است بین همین بازیگرا و عموما وقت ما میدونیم که همین هیئت دسته خیلی سالهای طولانی است که یک جو بازی میکنن هم دیگر فهمی بین همین دست بازیگرا خیلی خوبن. بسیار تشکر میگم. بیاید یک لحظه پرویز جان مربوف در همین لحظه ها درباره او هم چیزی بگویم. این بازیگری ماهر تاجیکستان خوب چون درباره پرویز جان که حالا اینجا منظوری ما است پرویز جان مربوف در دسته لوکوموتیو پلاودیو کاپیتان دسته است و در همه بازی ها میبراید در آخرین فرصت ها خوب ایواز کرده میشن اما در حالت خوبی بازی قرار دارد. عموما پرویز جان یگانه بازیگر است که در اروپا بازی میکند این یک فخر است برای فوتبال تاجیکی عموما در بلغاریا بازی میکنه و فوتبال تاجیک را معرفی میکند. درست بگید دوستان گرامی. خوب ما الکی به شما درباره اون که فوتبال بازان ما چگونه بازی میکنند چند سخن گفتیم. اینجا من مخصوص درباره علیشیر جلیلوف هم گفتنی هستم. علیشیر جلیلوف امسال الکی موسم نوی فوتبال تاجیکستان همگی دو دور شد بازی میکند ولی از علیشیر جلیلوف هم امید داریم که یک بازی زیبا رو هم نشون میدهد. منوچهر جلیلوف باشد الکی دو گل زد در حیط دسته هست. حالا اگر فرصت داشته باشه من مثلا یک مرتبه به شما بگویم که امروز رستم یتیموف دروازه‌بان اصلی دسته ما اینجا بازی نمیکند و الک باکلوف اینجا یا باکلوف نمیدونم به هر نوع این بازیگر الکی خود را در بازی‌هایی که دسته منتخب تاجیکستان بازی‌های دوستانه داشت در آخری موسم سال 2024 او بسیار زیبا بازی کرد و با او ما هم باوری داریم. تا کدام درجه بین رستم یتیموف و الک باکلوف تفاوت هست فرق هست؟ البته در چمپیونات دولت روسیه اشتراک کردن بازی کردن خیلی این یک چیز بلند است برای رستم و میبینیم که در دسته اساسی بسیاری بازی رو میزگراند رستم و البته بازی الک هم که امروز در هیئت اساسی است فکر میکنم بازی خوبیشون میدهد. خوب همین گونه هیئت دسته منتخب در دست ما و شما هست. به نظر شما فوتبال تاجیکستان رو خیلی خوب میدونید. کدام از این بازیگرانی هستند که اینجا حالا در همین هیئت حضور ندارند؟ کدام بازیگران بیرون از همین هیئتی که حالا جلب شده است بیرون موندند؟ عموما وقتی که من حیات رو دیدم فکر میکنم که سرمربی دسته اما بازیگرایی که باور داشت در بازی انتخابی در بازی رفیق خانه که گذشت در ماه نوامبر با حیات رو برآورد و عموما هر یک مربی هم همین خیلی است بیشتر با اون بازیگرایی که باوری دارد و فکر میکنم که امروز حیات دسته حیات خوب است برای که همین بازیگران بچه‌ها سالی گفتم که 2-3 سال میشد که ما قریب با یک هیئت بازی میکنیم و اون بعدی که 4 ماه که ما بازی نداشتیم خطا نیست هیئت دسته خوب است. دوستان گرامی چون من درباره الک باکلوف دروازه‌بان به شما گفتم و در نشست مطبوعاتی هم حضور داشت گفت همین قدره که ما امکانیت داریم در بازی امروز خود رو نشون میدیم زیرا در نزد مخلصان ما بازی میکنم لیکن وقتی با ورزشگاه نگاه میکنم ببینید امروز مخلصان خیلی کم هستند. شاید آنها آماده میشن که پگاه نوروز نوبهاران رو اینجا تجلیل کنند یا آماده شوند. خب حالا وقت هست فرصت هست
و فکر میکنم حالا این لحظه مخلصان آیسته آیسته به بیرون وقتی که نگاه میکنیم هستند مخلصان میآیند و این ورزشگاه تقریبا پر خواهد شد. درباره مخلصان میگویند یا که نه؟ من همین را گفتنم درباره مخلصان که عموما وقتی بازی خیلی بر وقت موندن و عموما در این ماه شریف رمضان در ساعت 4 اگر کمتر فکر میکنم دیرتر میشد ساعت 6 ممکن باز زیادتر میشد مخلص. از طرف دیگر روزی کاری است و حالا قسم زیادی مخلصانی فوتبال در کارهای خود هستند و کارهایشان بند هستند. خوبه بیاید به چیز دیگر میخوام توجه کنم. امروز گل شکلات میگه که ما 55 بازیگر رو زیر نظر داریم و امروز طوری میبینید 25 نفر اینجا با این بازی جلب شدند. 55 نفر در حقیقت ما همین گونه قدر بازیگرای داریم که در این دسته منتخب مثلا بازی کرده توانند. البته داریم. امروز مثال میبینیم محمد جان رحیمی میبینید امروز در چمپیونات تاجیکستان دسته وحش بازیگرانی که در وحش بازی میکنن به نهایت یک تیاری خوب دیدن. اگر مثال هم بازیگرانی که از دسته وحش دعوت میشدن یا که مثال از دسته خوجند از دسته ریگر تعداد که مشق تمرین ها رو در مثال خارج کشور گذراندن. یک ما در چمپیونات تاجیکستان هم دیدیم وحش اون دسته ریگر تعداد استقلال همه وقت غایت دستش پرقوت است. فکر میکنم هست بازیگرانی که هست که میتونن با دسته یکاچین دعوت شوند. از این دو دوره که گذشت در حقیقت کلوب مرکزی ورزش ارتش خیلی خوب بازی میکنه. بله بله. شاید از حیاتی اونها کسی هست که در روسی گپ من هم در دو تور با من بسیار دسته وحش مخصوصی برای که یک تیاری خوب دید دسته وحش چون که مشق تمرین ها هم در ترکیه گذاشته بود و دو بازی که گذران عموما حریفان وحش با دسته وحش یگان چی ایشون داده نتونستن. برای هم فکر میکنم که در آینده البته سرمربی میتوند که ای دسته های خوجند وحش ریگر دعوت کنم مثال دسته کلوب ارتش هم مثال خیلی تیاری خوب دیده و بازی خوب هم ایشون میدین. دوستان گرامی همین رو هم گفتنی هستیم که پیش از همه گفتیم این بازی آمادگی است، یعنی ما با بازی های جام آسیا بازی انتخابی آماده میشویم و دسته منتخب تاجیکستان در گروه ا جایگیر شده است. دسته منتخب فیلیپین، مالدیو و تیمور شرقی در گروه ا هستند که ما در این گروه با اونا شریک هستیم، همراه هستیم و محض روز 25 مارت در همین ورزشگاه دسته منتخب تاجیکستان با تیمور شرقی بازی میکند. این علاقه بازی رسمی است، بازی تجربوی نیست. به نظر شما امروز گل شکلات همه بازیگران رو میسنجد یا نه؟ چون که من بعضا بازی‌های تجربوی رو میبینم 11 نفر رو زود عوض میکنند در قسم دوم یا که هایتی دیگر میبرد یا که همیخیل علیش کردنش ممکن؟ من فکری ما هم خیلی که عموما در بازی همین رفیق خونه باید بازیگرایی که ما امروز دعوت کردیم با مانند هایتوف از دسته عزیزبک هایت و دسته روشن بازیگرانی که باری اول به دسته دعوت شدن دلیر شریفوف همین بازیگران رو یک امکانیت دیدن که با میدان برآمده بازی کنن برای باری اول در حیات اساسی دعوت شدن. ما میدونیم که بسیاری بازیگران رو ما خوب میدونیم که از برآمدهای گذشته برای همین با دیگر بازیگران باید امکانیت دیدن که برآمده یک بازی خود رو نشون دهند که همون بازیگر با حیات اساسی مثال داخل شود. بله همون خود رو حس کند که یک قسمی یک دسته یکاچین است. درست شما بگید. ما امید داریم که از اون 55 نفره که هولو گل شکلات گفت که در تاجیکستان 55 بازیگری که در نامهایشون در دست من هست، من اونها رو میبینم و بعدا باید از بین اونها باز بهترین هایش رو جدا کنم. خوب بیاید گروه ا در اونجا تیمور شرقی خوب من فکر میکنم که برای ما شاید مشکل نیست. مالدیو هم میتواند اونقدر دشوار نباشد، اما با مالدیو ما یک مرتبه 4-3 در دریای توبو شده که دوره که پیش از شگرت بود مربی ازبکستانی همون حالا نامشون کمی چکردم. خب به هر نوع ما از همین گروه بیرون برآمده میتونیم با بازی‌های این بعد رفته میتونیم. البته یگانه حریف فکری من این فکری شخصی ما است که حریف اساسی ما این دسته فیلیپین است.
ما چخیلی که در دور دوم با فیلیپین بازی میکنیم بله و اساسی حریف فیلیپین است. با دو حریف دیگر ما البته میتونیم نه فقط در میدان خود در سفر هم میتونیم غلبه کنیم. بله در حقیقت شما درست گفتید. بازی دوم ما این با دسته منتخب فیلیپین است روز دهم ایون است و این وخوری تقدیرساز است. اگر پیروز شویم ما علاقه خود را در بازی‌های جام آسیا 2027 طوری گفتم در عربستان سعودی فینالی اون برگزار میگردد، اونجا رو خواهیم دید. حالا لحظه های فرا میرسند که علاقه دسته ها دوره آمادگی خود رو حالا اینجا به پایان میرسند، به ورودی میدان میشم. خوب از اون که حالا بیاد باز با این بازیگران توجه میکنیم. خوب با یک کیفیتی که بلند حالا مشق میکنند، تمرین میکنند و اینجا حالا از من درخواست میکنند که ما اینجا باید برنامه ما رو با پایان رسونیم. خب به هر نوع اینجا یک لحظه بود که شهر دوشنبه نشان داده می شود. در اینجا بسیار جای خوبی است که ما از پشت خود شهر دوشنبه رو، شهر زیبای و گوارای و نازنین تاجیکستان رو ببینیم، پایتخت وطنمان و به نوروز آماده می شود و بار دیگر دوستان گرامی نوروزتون مبارک باشد و ما برمیگردیم بعد این بازی در برنامه بعدی بازی خود.